ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद। वक़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हल मिन नासिर यंसुरना व हल मिन मुग़ीसिन युग़ीथुना। अज़ीज़ान मोहतरम ने बरादरान अजीज़, આજની શબ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ છે। એ આવી શબ છે કે જે કયામતની શબ છે। और આ શબમાં બહુ જ મોટો મેસેજ બી છે, બહુ જ મોટો पैगाम બી છે। એ તે શબ છે कि जे शब माटे इमाम हुसैन मौला अब्बास ने कीधा कि अब्बास दुश्मन पासे जाओ अने क्यों कि हुसैन ने आ शब खपे छे ताकि हुसैन आ शब आ रात में पोताना अल्लाह नी सारी रीते इबादत करी सके। एटला माटे मक्तल लखे छे कि आज नी शब एटले शबे आशूर करबलाना मैदान में जेटला खैमा हता दर एक खैमा थी तस्बीह अने तहलील नी आवाज आवती हती। बधाई अल्लाह नी इबादत में मसरूफ था, बधाई अल्लाह नी तस्बीह करता था, इबादत करता था। कोई सजदा में छे, कोई रुकू में छे अने कोई नमाज में छे, कोई तस्बीह में छे। एटले आखो करबलाना मैदान में तस्बीह तहलील अने नमाज रुकू अने सजदा ने जिक्र नी आवाज आवती हती। ये मोटो दर्श अमने मळे छे। अमे भले आजादारी करवा माटे अहींया आव्या छे आजे, पण अजीजो आ आजादारी में एक मोटो दर्श छे जे आपणे आज लेवानुं छे। ई मोटो दर्श शुं छे? इमाम हुसैन अमने दर्श आपे छे करबलाना मैदानमांथी आजनी शबनी मोहलत मांगीने कि खबरदार तमे आजादारी करो, पण आजादारीना साथे साथे तमे अल्लाहनी इबादत भी करो। अल्लाहनी इबादत ने भूली ना जाजो। એટલા માટે સવારની નમાઝ જમાતથી રાખવામાં આવ્યો છે। એમ ન હોય કે આખી રાત માતમ કરી કરી અને સવારની નમાઝ કદા થઈ જાય। અઝીઝો છે અલી અકબરની આખરી રાત છે, અબ્બાસની આખરી રાત છે, આ રાત કાસિમની આખરી રાત છે, ઓનો મોહમ્મદની આખરી રાત છે, હુસૈનની આખરી રાત છે। आज बधाई जिंदा छे, अब्बास भी जिंदा छे, हुसैन भी जिंदा छे, अली अकबर भी जिंदा छे। पर तमने खबर छे जे कालनी रात आवशे ना एमा हुसैन नहीं हशे, अब्बास नहीं हशे, अली अकबर नहीं हशे, ओनो मोहम्मद नहीं हशे, ज़ैनब एकला तन्हा रही जाशे। हाँ अजीजो, हाँ अजीजो, मक्तल लखे छे शबे आशूर जे आजनी शब छे। हुसैन अर्धी रात में पोता न खैमाथी बारे निकळे छे अने जेटला खैमा हता ज़ैनब नो, उम्मे कुलसूम नो, और रुकैया नो, और लैला नो, रुबाब नो दर एक न खैमा नो तलाया फरता हता। हुसैन खैमाथी निकळीने सौथी पहेला ज़ैनब न खैमा न पासे जाए छे। शुं जोए छे? ज़ैनब नाडा नाडा बे बच्चा ओनो मोहम्मद ने सामे बेसाडीने कहे छे, ए ओनो मोहम्मद याद राखजो काले जंग नो दिवस छे। एम न होय कि तमारा पहला कोई बनी हाशिम नो जवान मैदान जंग में जाईने शहीद थई जाए। नगरना हूँ तमारो दूध नहीं बख्शू, तने माफ नहीं करूं। ए अजीजो पछी बीजा खेमा पासे जाए छे, अली अकबर लैला न खेमा पासे जाए छे। शुं जोए छे हुसैन कि लैला पोतानो सामे अली अकबर ने बेसाडीने अली अकबर नो चांद जेवा चेहरा ध्यान थी जोए छे अने कहे छे, ए मारो लाल काल थी आ तारो खूबसूरत अने हसीन चेहरा हूँ नहीं जोई सकूं। आ चेहरा काले खाको खून में मली जासे। ए अजीजो हुसैन
કેમ ખૈમા પાસે આવે છે, જોએ છે ઉમ્મે ફરવા કાસિમને માથોને પોતાના જાનુ ઉપર રાખીને હાથ ફરાવે છે, મોહબ્બતથી પ્યાર કરે છે અને વિચાર કરે છે, એ કાસિમ હવે કાલે તમે જિંદા નહીં રહેશો, તમારી આજ આખરી રાત છે. હા અજીઝો, પછી રવાયત લખે છે ઇમામે હુસૈન કરબલાના મેદાન તરફ જાય છે. એક સહાબી હતો જેનું નામ હિલાલ છે. એ જોયે છે મૌલા હુસૈન અડધી રાતના અંધેરોમાં કરબલાના મેદાન તરફ જાય છે. એને એમ થયો એમ ન હોય કે કોઈ દુશ્મન ઇમામે હુસૈન ઉપર અટેક કરે અને હમલા કરે. એ બી પછવાડેથી ઇમામે હુસૈનના પાછળ જવા લાગે છે. ઇમામે હુસૈનને આહટ મહેસૂસ થાય છે કે મારા પાછળથી કોઈ માણસ આવે છે. મુડીને જોયે છે તો હિલાલ છે. હિલાલ કહે છે મૌલા મને માફ કરી દેજો, હું તમારી રજા વગર તમારો પાછળ આવું છું, પણ મારો મકસદ ખાલી એ છે કે એમ ન હોય કોઈ દુશ્મન તમારા ઉપર હમલા કરે, અટેક કરે અને તમને કોઈ તકલીફ પુકાડે. હું તમારી હિફાજત માટે પછવાડેથી આવું છું. હુસૈન કહે છે હિલાલ તું વ્યાધિ ન કર. હિલાલનો હાથ પકડે છે, મેદાને કરબલા તરફ જાય છે અને કહે છે હિલાલ આ મારા સાથે આજ હું તને આવી જગ્યા દેખાડું જ્યાં કલ જંગમાં બધું થવાનું છે. જે વાકયા હાથ પકડીને લઈને જાય છે. એક જગ્યા કહે છે હિલાલ તમને ખબર છે આ કઈ જગ્યા છે? કઈ જગ્યા છે જ્યાં હબીબ જખ્મી થઈને ઘોડાથી અહીંયા પડશે અને હબીબની શહાદત અહીંયા થશે. પછી બીજી જગ્યા દેખાડે છે, કહે છે હબીબ તને ખબર છે હિલાલ તને ખબર છે આ કઈ જગ્યા છે? આ ઈ જગ્યા છે જ્યાં ઝોહરે કૈન અને સઈદ અહીંયા શહીદ થશે. પછી આગળ વધે છે, કહે છે એ હિલાલ તને ખબર છે આ કઈ જગ્યા છે? આ ઈ જગ્યા છે જ્યાં મારો કડિયલ જવાન અલી અકબરના સીનામાં બરસીનો ફંડ લાગશે અને અલી અકબર અહીંયા એડિયા રગડીને દમ તોડી દેશે. એ અજીઝો પછી હુસૈન આગળ વધે છે, એક બીજી જગ્યા લઈને જાય છે. કહે છે હિલાલ તમને ખબર છે આ કઈ જગ્યા છે? ઈ જગ્યા છે જ્યાં કાસિમની લાશ ઘોડોની ટાપોથી પામાલ કરવામાં આવશે. હા અજીઝો બયાન કરતા એક જગ્યા લઈને જાય છે અને કહે છે કે એ હિલાલ ઈ આ જગ્યા છે જ્યાં અબ્બાસનું બાજુ કલમ કરવામાં આવશે. પછી છેલ્લી જગ્યા એક લઈને જાય છે જ્યાં એક ખાડા હતો. કહે છે એ હિલાલ તને ખબર છે આ ખાડો કેવો છે? આ જગ્યા કેવી છે? અરે આ જગ્યા મને શિમ્ર કુંદ ખંજરથી 3 દિવસનો ભૂખો પ્યાસો મારો સુઈખો ગળાને કુંદ ખંજરથી મને ઝેબા કરશે. હુસૈન બયાન કરતા હતા અને હિલાલ ડબડા બાજુ અને ડાબા બાજુ જોયે છે. હુસૈન કહે છે એ હિલાલ તું સાંભળતો નથી હું શું બયાન કરું છું? તું શું જોયે છે? કહે છે મૌલા અહીંયા કોઈ ખાતુન કોઈ બીબીને રોવાની આવાજ આવે છે. હું જોઉં છું કે અહીંયા કોણ રોઈ રહ્યા છે? આખીરી કેવી આવાજ છે? હુસૈન કહે છે એ હિલાલ અરે અમ્મા ફાતિમા ઝહરાની આવાજ છે. જ્યારથી હું મદીના મૂકીને આવ્યો છું અમ્મા મારા પાછળ છે. માં ફાતિમા ઝહરાને ખબર છે કે આ જગ્યા કાલે મારી શહાદત થવાની છે. અમ્મા હમણાંથી અહીંયા બેઠીને રોએ છે અને ગિરિયા કરે છે. આઝાદારો મક્તલ લખે છે હુસૈન કરબલાના મેદાનથી વાપસ આવે છે. સુબહે આશુર થાય છે, જંગ શરૂ થાય છે, અંસાર અને અસાબ શહીદ થાય છે. જ્યારે બધા શહીદ થઈ ગયા મક્તલ લખે છે હુસૈન જાલે એકલા બચી જાય છે. હુસૈન આવાજ દીએ છે મેદાને કરબલામાં હલ મિન નાસિર યનસુરના છે કોઈ જે મારી મદદ કરે? જ્યારે હુસૈન પહેલી ફેરે હલ મિન નાસિરની આવાજ બુલંદ કર્યા મક્તલ લખે છે આસમાનથી મલાઈકાઓ આવ્યા 4000 મલાઈકાઓ. એ હુસૈન
અમે તમારી મદદ કરવા માટે તૈયાર છે, પણ હુસૈન ઇનકાર કરે છે, મને તમારી મદદની જરૂરત નથી. બીજી ફેરે જ્યારે હુસૈન કહે છે હલ મિન નાસિર અનસુરના, જાફર જીન આવ્યા અને કહે છે એ મૌલા અમે જીન્ના તો તમારી મદદ કરવા માટે તૈયાર છે. હુસૈન કહે છે મને તમારી મદદની જરૂરત નથી. પણ એ અજીજો ગજબ થઈ ગયો. ત્રીજી ફેરે જ્યારે હુસૈન કહે છે હલ મિન નાસિર અનસુરના, ખૈમામાં કોહરામ મચી જાય છે, સહદારીઓને રોવાની આવાજ બુલંદ થાય છે. એ બીબીયા અહેલે હરમ રડી રડીને રોવા લાગે છે. ઈ આવાજ કરબલાના મેદાનમાં હુસૈનના કાન સુધી પૂકે છે. હુસૈન ભાગતા ભાગતા મેદાનથી ખૈમામાં આવે છે. કહે છે ઝૈનબ આ રોવાની આવાજ કેવી છે? શું કામ અહેલે હરમ રોએ છે? ઝૈનબ કહે છે ભૈયા તમારી આવાજે ઇસ્તિગાસામાં એટલા દર્દ હતો કે અલી અસગર પોતાના ઝૂલાથી જમીન ઉપર પડાવી દીધો છે. અલી અસગર ઝૂલામાંથી જમીન ઉપર પડી ગયો છે. હુસૈન કહે છે એ ઝૈનબ મને લાગે છે મારો લાલ બહુ પ્યાસો છે, ઈ પ્યાસથી તડપે છે, મને દિયો અલી અસગરને લઈ ન જાઉં. વખતે જાલિમને રહમ આવી જાય, વખતે જાલિમ મારા બચ્ચાને પાણી પીવડાવી દે. એ અઝીઝો ઝૈનબ અલી અસગરને તૈયાર કરે છે. ઇમામ હુસૈનની આગોશમાં આપે છે. રોબાબ આગળ વધે છે. કહે છે એ મેરા વાલીઓ વારિસ તમે એક મિનિટ માટે મને અસગરને મારી આગોશમાં આપી દેજો. એ અઝીઝો હુસૈનના આગોશથી રોબાબ લે છે. અસગરને એક રોબાબ પોતાની આગોશમાં લઈને એને કાનમાં કહે છે એ મારા દીકરા અલી અસગર તું મેદાનમાં જઈ રહ્યા છે તો જા, પણ યાદ રાખજે અગર કોઈ તીર આવે દુશ્મન તરફથી તો તારા ઉપર લઈ લેજે, તારા બાબા હુસૈન ને ના લાગે. એ મારા દીકરા યાદ રાખજે તારી શહાદત પછી તારા જજ આબે કૌસર પેશ કરે તો પીજે નહીં. એને કહેજે કે મારો બાબા પ્યાસા છે, મારી સકીના પ્યાસી છે. હા આઝાદારો હુસૈન અલી અસગરને લઈને કરબલાના મેદાનમાં લઈને જાય છે અને કહે છે યા કૌમ ઇલ્લમ તરહમુની ઇરહમ હાઝા તિફલ. એ કૌમ અગર મારા ઉપર રહમ નથી આવતો તો મારા બચ્ચા ઉપર રહમ કરજો. અલા તરૌનહુ કૈફા યતલઝ્ઝા, તમે જોતા નથી કેવી રીતે મારા બચ્ચા પ્યાસની શિદ્દતથી તલઝ્ઝી કરે છે. એ અઝીઝો તમને ખબર છે તલઝ્ઝીનો અર્થ શું છે? અરબમાં અરબી ભાષામાં કહે છે માછલીની તળન હાલત હોય છે. જ્યારે દરિયામાંથી કાઢવામાં આવે તો એટલી તાકાત હોય માછલીમાં કે એ ઉછલી શકે. પણ બીજી હાલત ઈ છે જ્યારે એની તાકાત ઓછી થાય તો માછલી હવે ઉછલી નહીં શકે, પોતાની જગ્યા કરવટ બદલી શકે. એ અઝીઝો ત્રીજી હાલત જે માછલીની હોય છે ન ઉછલી શકે ન કરવટ બદલી શકે, એક જગ્યા પડી હોય અને પોતાનું મોઢા ખોલે અને બંધ કરે, ઈ ત્રીજી હાલતને અરબ તલઝ્ઝી કહે છે. હુસૈન કહે છે એ દુશ્મનો તમને નથી જોતા, અરે મારા બેટા તલઝ્ઝી કરે છે એટલે અસગરની પ્યાસના શિદ્દતથી આવી હાલત થઈ ગઈ છે. અસગર કોઈ વખત પોતાનો મોઢા ખોલે છે, કોઈ વખત બંધ કરે છે. અસગરની હાલત આવી થઈ ગઈ છે, પ્યાસની શિદ્દતથી પોતાનો મોઢા ખોલે છે અને બંધ કરે છે. પછી હુસૈન કહે છે એ દુશ્મનો એ જાલિમો અગર તમને ઈ છે કે હુસૈન બચ્ચાના બહાનાથી પાણી પી લેશે તો હું મારા બેટાને મારા બચ્ચાને જમીન ઉપર લેટાઈ દઉં છું, તમે આવીને તમારા હાથથી પાણી પીવડાવી દેજો. એ અઝીઝો હુસૈન અલી અસગરને જમીન ઉપર લેટાય છે.
પણ દુશ્મન તરફથી કોઈ જવાબ નથી આવતો। એ અઝીઝો, તમને ખબર છે અહીંયા હુસૈન તમને યાદ કર્યો છે, કહે છે લૈત યૌમ આશુરા જમીઅન તંઝુરુની, એ મારો શિયો એ કાશ શબે રોઝે આશુર તમે હોત તો તમે જોત હું કેવી રીતે મારા બચ્ચા માટે પાણીની માંગણી કરતો હતો, પણ દુશ્મન મને દેતો નહોતો। એ આઝાદારો, અલી અકબરનો કલેજામાં બરછી ન ફર લાગ્યો, પણ હુસૈન તમને યાદ ના કર્યો। અબ્બાસનો બાજુ કપાવવામાં આવ્યો, પણ હુસૈન યાદ ના કર્યો। કાસિમની લાશ પામાલ થઈ ગઈ, પણ તમને આઝાદારોને યાદ ના કર્યો। લેકિન જ્યારે અલી અસગરને લઈને કરબલાના મેદાનમાં જાય છે, દુશ્મન પાણી જ્યારે નહોતા દેતા, તમને યાદ કરે છે। એ મારા શિયો, અરે તમે હોત તો તમે જોત હું કેવી રીતે અસગર માટે પાણી માંગતો હતો। આઝાદારો પછી હુસૈન ના ઉમ્મીદ થઈ જાય છે, અસગરને જમીન ઉપરથી ઉઠાય છે, હાથો ઉપર બુલંદ કરે છે, કહે છે એ મારા લાલ, તું भी હુજ્જતે ખુદા છે, તારી હુજ્જતને તમામ કરી દે છે। એ અઝીઝો, હુસૈન ના હાથ પર અલી અસગર છે, મકતલ લખે છે કે એક મરતબા અલી અસગર પોતાની સુખી જીવ બારે કાઢે, મુંહથી બારે કાઢે છે અને પોતાનો હોઠ ઉપર ફરાવે છે। ઈ મંજર જોઈને દુશ્મન ભી રોવા લાગ્યા, દુશ્મન ભી મુંહ ફેરી ફેરીને રોવા લાગ્યા। એમ લાગતો તો હવે કયામત આવી જશે। અઝીઝો, એમ લાગતો તો કયામત આવી જશે, બીજો ઇન્કલાબ આવી જશે। એક મરતબા ઉમરે સાદ કહે છે, આયના હુરમુલા એકતા કલામ અલ હુસૈન, અરે હુરમુલા ક્યાં છે, તું જલ્દી છે, જલ્દી થી હુસૈન ના બચ્ચાનો કામ તમામ કરી દેજે। એ અઝીઝો, ગજબ થઈ ગયો। હુરમુલા આગળ વધે છે, એક તીર લે છે, એક કમાન લે છે। અઝીઝો, ગજબ થઈ ગયો। તમને ખબર છે કેવા તીર હતો? અરે આ તીરમાં તડન નોખ હતો, તડન ફળ હતો, તડન અની હતી। આવા તીરથી અરબમાં ઊંટને મારવામાં આવે છે। જે તીરથી અલી અસગરને મારવામાં આવ્યો, મકતલ લખે છે, તીર એટલી વજનદાર હતી કે અગર એને તોલવામાં આવે, એનું વજન કરવામાં આવે તો અલી અસગરનું આખો શરીરનું વજન તીર કરતા વધારે ઓછો હતો અને કમ હતો। તીર એના અલી અસગરના શરીરથી વજનદાર હતો। આવા તીરથી અલી અસગરને મારવામાં આવ્યો। તારીખ લખે છે, હુરમુલા તીરને કમાનમાં જોડે છે, અલી અસગરનો ગળાના નિશાના લીએ છે, તીર રવાના થાય છે, અલી અસગરના ગળા ઉપર લાગે છે। જ્યારે તીર લાગે છે, મકતલ લખે છે, ઝોબે હસબિયો મેનલ ઉઝન એલલ ઉઝન, અલી અસગર એક કાનથી બીજા કાન સુધી ઝબા થઈ ગયા। અલી અસગરનો ગળા છેદવામાં નહોતો આવ્યો, ગળા ઝબા કરવામાં આવ્યો છે। આ કાનથી આ કાન સુધી ફન કલબ સબિયો અલા યદઈ લમા, જ્યારે અલી અસગર ઝબા થઈ ગયા, હુસૈન ના હાથ ઉપર અલી અસગર પલટી નાખ એટલે પલટી ગયા બચ્ચા, અને હુસૈન પોતાના હાથમાં અલી અસગરનો ખૂન પોતાના ચુલ્લુમાં લે છે અને ચાહે છે આ ખૂનને આસમાન તરફ ફેંકે। આસમાનથી આવાજ આવે છે, એ હુસૈન, અગર અલી અસગરનો એક ટીપો લોહી આસમાન તરફ આવશે તો કયામત સુધી વરસાદ નહીં થશે। અઝીઝો, હુસૈન એમ થયો, અલી અસગરને ખૂનને જમીન ઉપર ફેંકી દીએ। જમીનથી આવાજ આવે છે, એ હુસૈન, અગર અલી અસગરનો એક ટીપો લોહી જમીન ઉપર આવશે તો કયામત સુધી જમીનથી અનાજ નહીં ઉગશે। અઝીઝો, શાયર કહે છે, ઇનકાર આસમાं को है
राजी जमीन नहीं, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खूं का ठिकाना कहीं नहीं। અજીઝો, હુસૈન અલી અસગરને લોહીને પોતાના માથા ઉપર મલે છે અને મળવા પછી અલી અસગરની લાશને આબાના દામનથી ઢાકે છે। હવે હુસૈનને યાદ આવે છે કે લઈને જાય તો કેવી રીતે જાય, રોબાબને શું જવાબ આપશે, સકીનાને શું જવાબ આપશે। હા, આધારો અલી અસગરની લાશને પોતાની હૃદયથી ઢાંકીને ખૈમા તરફ આવે છે, પણ જ્યારે ખૈમાના નજદીક પહોંચવા માંગે છે યાદ આવે છે રોબાબને શું કહેશે, સકીનાને શું કહેશે, ઝૈનબને શું જવાબ આપશે। એટલે 7 ફેરે આગળ વધે છે, 7 ફેરે પાછળ આવે છે અને કહે છે ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન, રદમ બે કદાયહી વ તસ્લીમન લે અમરે। આ કહીને 7 ફેરે આગળ વધે છે, 7 ફેરે પાછળ આવે છે, એક મર્તબા ખૈમાના પાસે જાય છે। અજીઝો, સૌથી પહેલા સકીના ખૈમાથી બહાર નીકળે છે। એ બાબા, તમે અલી અસગરને પાણી પીવડાવી દીધા, હું પ્યાસી રહી ગઈ। હુસૈન જવાબ આપે તો શું આપે? એ અજીઝો, હુસૈન અબાનો દામન હટાવે છે, સકીના જોએ છે અલી અસગરનો ગલા ઝબા કરવામાં આવ્યો છે। એ અજીઝો, રોબાબને ખબર મળે છે, રોબાબ આવે છે, અલી અસગરની હાલત જોઈને રોબાબ કહે છે એ અલી અસગર, મિસલો કા યુનહર, શું તારા જેવા નાના બચ્ચાને બી ઝબા કરવામાં આવે છે? શું તારા જેવા નાના બચ્ચા બી ઝબા થાય છે? આઝાદારો હુસૈન અલી અસગરની લાશને ખૈમાના પછવાડે લઈને જાય છે, તલવારથી એક નાની કબ્ર ખોદે છે, નાની કબ્ર ખોદીને અલી અસગરને દફન કરે છે। હા અજીઝો, એ પહેલો શહીદ છે જેને ઇમામે હુસૈન કરબલાના મેદાનમાં પરવારો દફન કરી દીધા। બાકી શોદાની લાશ દફન કરવામાં નહોતી આવી, લેકિન એ અજીઝો, તમને ખબર છે શું કામ અલી અસગરની લાશને દફન કર્યા, બીજા શહીદોની લાશને દફન ના કર્યા? એ અજીઝો, ઉલમા કહે છે એનો 3 કારણ છે। પહેલો કારણ એ છે કે હુસૈનને ખબર હતી કરબલાના મેદાનમાં એટલી ગરમીની શિદ્દત હતી, હુસૈનને ખબર હતી શોહદાની શહાદત પછી 3 દિવસ શોહદાનો લાશા જમીને કરબલા ઉપર પડા રહેશે અને ગરમીની શિદ્દત અલી અસગરનો શરીર ખમી નહોતો શકતો, એટલા માટે હુસૈન અલી અસગરની લાશને દફન કરી દીધા। એ અજીઝો, તમને ખબર છે બીજો કારણ શું ઉલમા બયાન કરે છે? ઉલમા બયાન કરે છે બીજો કારણ એ હતો હુસૈનને ખબર હતી શોહદાની શહાદત પછી શોહદાનો સર કાપવામાં આવશે અને નોકે નેઝા ઉપર બુલંદ કરવામાં આવશે। હુસૈન નહોતા ચાહતા અલી અસગરનો સર કાપવામાં આવે અને નોકે નેઝા ઉપર બુલંદ કરવામાં આવે, એટલા માટે અલી અસગરને દફન કરી દીધા હતા। અજીઝો, આખરી વાત, છેલ્લી વાત તમારી સામે તમને ખબર છે ત્રીજો કારણ શું હતો? ઉલમા લખે છે હુસૈનને ખબર હતી શોહદાની શહાદત પછી શોહદાના લાશાને ઘોડોની ટાપોથી પામાલ કરવામાં આવશે। અલી અસગરનો નાનો ફૂલ જેવા શરીર, નરમો નાજુક ફૂલ જેવા શરીર ઘોડોની ટાપોને સહન કરી નહોતા શકતા, એટલા માટે હુસૈન અલી અસગરની લાશને દફન કરી દીધા હતા। પણ એ અજીઝો, હુસૈનની તમન્ના પૂરી ના થઈ। મક્તલ લખે છે જ્યારે શોહદાનો સર પેશ કરવામાં આવે છે, ઇબ્ને ઝિયાદ કહે છે આમાં એક સર કમ છે, કોઈ કહે છે એક સિપાહી કહે છે એ ઇબ્ને ઝિયાદ જે હુસૈનનો સૌથી નાનો સિપાહી હતો ને એને હુસૈન દફન કરી દીધા છે, એનો સર ઓછો છે। એ મલઉન કહે છે મને કઈ નથી, હું કઈ નથી જાણતો, મને ઈ સર ખપે છે। એ અજીઝો, ગજબ થઈ ગયો। ઇબ્ને ઝિયાદના સિપાહીઓ ફૌજીઓ લાંબો નેઝા લઈને મેદાને કરબલામાં વખરાઈ ગયા, જ્યાં નરમ જમીન જોતા હતા નેઝા મારતા જાતા હતા। એક ફેરે એક જાલિમ એક નરમ જમીન
એની ઉપર નેઝા મારે છે. જ્યારે નેઝા નીકાળે છે અલી અસગરના લાચા જમીનથી બહાર નીકળે છે. રૂબાબને ખબર મળે છે, હાથોને બુલંદ કરે છે, એ પરવરદગાર અને મારા દીકરાને કબ્રમાંથી કાઢવામાં આવ્યો છે. વસયાલમુલ લદીના ઝલમુ અયમન કલબિન યનકલબૂન ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન रिदम बेकदाही व तस्लीमन ले अमरे मातमे हुसैन. या हुसैन के सीना के ऊपर कहता था फर के सरवरे घर लुट गया है मेरा, अरे मारा गया बरागर अम्मा गरीब हूँ मैं, 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 अम्मा गरीब हूँ मैं. असगर के खून से मैंने देखो वुज़ू किया है, इस इम्तिहान में उसने ये सुर्ख रो किया है. इसकी लहद बना कर, इसकी लहद बना कर अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ. अरे मैं किस कदर हूँ प्यासा अम्मा बताऊँ क्यों कर, सूखा गला था इतना चलता नहीं था खंजर, कब्ज़े में रख के कौसर, कब्ज़े में रख के कौसर. अम्मा गरीब हूँ मैं, 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 अम्मा गरीब हूँ मैं. अरे मैं कैसा बाप था जो है दौर इम्तिहानी, रोती रही सकीना मैं दे सका न पानी. आए यकीन क्यों करे, आए यकीन क्यों करे अम्मा गरीब हूँ मैं, 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 अम्मा गरीब हूँ मैं. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा.